पहुंच चुके आ जाओ पहला जी। सारे नूं सत श्री अकाल। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा। स्टेज के उत्ते जिन्ने प्रबंधक खड़े हैं मेरे समेत सारे बैठना पएगा कि पिछे नौजवानों को दिसदा नहीं। सारे ही प्रबंधकों को अपील है कि मंच से चौंकड़ा मार के बैठने की कृपालता की जाए। आओ वीर बब्बू मान जी। ठीक है सेटो। असी सुन ली तेरे मन की बात, तू भी सुन ला साडे तन की बात। रेडियो ते बोली जाने हो, कदे कुंडली बार्डर ते भी कटो रात। इस अंदोलन नूं किसी मशहूर बंदे दी या मेरे वर्गे दी लोड़ नहीं। यह अंदोलन बहुत अगे लंघ गया। यह भी कोई अतकथनी नहीं कि शायद आने वाले दिनों च गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अंदोलन उहदे च आ जाए। दरअसल आपां नूं बोलण की आदत है, सुनने की है नहीं। मैं फतेह ही बुलानी है, बोलना बहुत थोड़ा है क्योंकि बोलने लिए साडे जिहड़े नुमाइंदे हैं जे बोलणगे तां चंगा है। असीं इन्हां दे पिछे हैं ते जद तक अगवाई दे विच नहीं चलांगे तां मैनूं लगदा कोई भी अंदोलन फिर सिखर ते नहीं जांदा। मेरा मंतव किसानी या मजदूरों लई इत्थे आके मुख दिखाना नहीं। मेरा काम है जिहड़ा बेसिकली लिखना ते गाउणा है, जिहड़ा बखूबी मैं बहुत साल तो लिख रहा है। सो आपसी शिकवे छड्डने पैणे हैं, यहूदियों तो सबक लेना पैना है, छोटियां छोटियां तकरारां छड्डनियां पैणियां, सरपंच सर्बसम्मति नाल चुनने पैणे हैं, सियासी लोगों के पिछे चक्करबाजी छड्डनी पैनी है, गुआढ़ी ते परचा कराउण दे चक्कर च वोटां पाउणियां छड्डनियां पैणियां। ते जिस गति नाल अंदोलन वध रहा है, सरकार तां छड्डो पूरी दुनिया दी चीकां निकलियां पईयां। उहनूं चीक मारदे नहीं, क्या करिए, चीक निकली पई है। ते जिहड़ा है सरकारी मीडिया सारा दिन बक बक करदा है। मैं कहना लाहनत है इन्हां दे जम्मण ते, लाहनत है। किसान मजदूर की इको आवाज, सानू चाहिए लोक राज। लोक राज की है कि जिथे मंत्री बाद च लंघे लोग पहला लंघण। साडे तां डंडे मार दियां जिप्सियां कहते साइड ते करो गड्डी। सो इस अंदोलन ने बड़ियां फिजावां बदलनियां, याद रखियो। मैं कई गल्लां वक्त तो पहला कह जाना। इहदे नाल पंजाब हरियाणा राजस्थान की सियासी फिजा भी बदल जूगी जे साडे किसान जिहड़े साडे नुमाइंदे जुड़े रहन। सो मैं तां ये बड़े हैं, इन्हों असी कह भी नहीं सकते बहुत कुछ, पर एक बेनती मैं सब के सामने करूँगा कि इको मंच बना लो आने वाले सालों च। ये सारे गभरू थोड़े नाल दरिया की लहर वांगू तुर पैणगे। से मैनूं लगदा नहीं कि सानू हक मंगण लई सड़कां ते आउणा पऊगा। जिद्दण कुर्सी नूं हथ पै गया तुहाडा तां मैनूं लगदा नहीं फिर सानू इत्थे दिल्ली उत्थे ही आया करूगी, शंभू टप के फोन करिया करूगी भी आ जाइए। ये लड़ाई किसी एक फिरके की नहीं। सानू बहुत चीज़ों च अपने आप च स्वै चिंतन करना पऊगा। सानू सियाणे नूं सियाणा कहना पऊगा। ये नहीं भी जे एक बंदा चंगा बोलदा है तो पिठ पिछे उन्होंने गाल कढ़ के निकल जाना। ये आदतां छड्डणियां पैणगियां। अख मीच के गाल कढ़ण वाली आदत छड्डनी पऊगी। सो स्वै चिंतन करिए, ऐसे तरह जुड़े रहिए। जिहड़ी तुहाडी ये शिकायत सी भी गाणिਆਂ ने समाज बिगाड़ता, अज पूरे गाउण वाले लागे गाउण ना समाजिक गीत। ये काते गाउने आउण क्योंकि तुसी चाहुंदे हो कि ये गा ऐदां ही गाउणगे। दुनिया की हर बनगी आवाम तुहाडे लई है। जे तुसी चाहोगे तो होऊगा, सब कुछ बंद हो जाऊगा, उही चलूगा जिहड़ा तुसी चाहोगे। सो मेरी बेनती है जिहड़े नहीं भी आए पंजाब तो, झंडे आपदे मकान ते ला दो। सियासी झंडे ला के किसानी ते मजदूरी का झंडा ला दो। इहदे नाल की हुंदा कि पूरी दुनिया च गल जांदी है। जदों गुप्तचर थोड़े इत्थे इनकुआयरी करके जाना तो दस दे कि हौसला किन्ना है।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕੱਟ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਿਆ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਵਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸੀ ਫੁੱਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਕਾਫਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਈ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਕਣਕ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ TRP ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਭਿੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ ਫੱਟੇ। ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਬਣਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਸ਼ਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਸ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਘਰ 'ਚ ਦੱਬ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇਹੀ ਹੈ, ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਠਾਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਗਰੇ। ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਗਜਨੀਓ ਹਿੰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੱਪਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਮਾਰਦੇ ਠੋਕਰ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਓਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਨ